बचपना बाल जवानी और बुढ़ेपा मर्द को भी गल को समझ लेना गल कि तीन अवस्था तेरे शरीर से आउंदियां पर इतनी सारिया की गल असी संसार के अंदर बहुत शरीर देखे जोड़े तीसरी अवस्था च जोड़ रहे बचपन लग गया उन्होंने जवानी भी लग गई है कि बुढ़ेपे भी अंदर है और ये भी जरूरी नहीं है कि सारिया की एक अवस्था होनी ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਆਏ ਕੁਝ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਕਈ ਕੇ ਗਰਭ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਦੇ ਦਿਲ ਖਲਿਆ ਔਰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਗਏ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ एक अवस्था वाले कहते शरीर के अपने बाल जवानी आदि फौरन तीन अवस्था जा तीन अवस्था श्लोक सानू पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा फिर आप विचार शुरू करते हैं नानक हर भजन बिन गल जान भी तिना अवस्था के अंदर जो भजन नहीं है जो रब की बंदगी जीव नहीं करता है सब ही मान सब कुछ व्यर्थ नाम बिरथा कहो व्यर्थ कहो अकार्थ कहो मर्द कहते हैं ऐवी लग जाती है तीन अवस्था जे जीवन च भजन नहीं है बंदगी नहीं है फिर कुछ भी नहीं है चलो इतने तीन अवस्था की गल एक शब्द बहुत मेरी दास ने साझा किया है पहले प्यार लगा था दूजे भाई बाप सुध उसे 10 स्टैप च गल की तीजे भैया भाभी ने मर्ज कहते ना पहला जो संबंध दुध नाल बच्चे का जो बनता है दूजे भाई बाप की सुध पहला दुध कई बार ना बच्चा हॉस्पिटल होता है माँ कितने होर होती है बच्चा कितने होर होता है वो एवरेज देखने को मिलते हैं कि बच्चा जन्म लेता है वो बच्चे को किसी होर हॉस्पिटल एडमिट करवाना पैंता है बाहर किसी होर हॉस्पिटल वो बच्चे का दुध उस टाइम वो संबंध सिर्फ दुध नाल ही भावें नर्स के राही मिलता है किसी डॉक्टर के राही मिलता है ਜਾਂ उदों सिर्फ दुध नाल है जो दूसरी अवस्था फिर माँ प्यो को पसंद लग पई है पहले प्यार लगा था दुध दूजे भाई बाप की सुध तीजे भैया भाभी देख फिर उन्होंने सहते सहते वो माँ ही फिर दसती है ना भी आ तेरा फलाना लगता है फलाना थोड़ी थोड़ा ज्ञान हासिल करता है फिर महाराज 10 स्टैपों से गल करते हैं कि मनुख फिर संसार वाल जुड़ता जाता है चौथे प्यार अपनी खेड चौथी अवस्था सिर्फ खेडता ही जोड़े बच्चे एक दूसरे वादियों के घरे जाते वो खेडते हैं पंजवें खाण पीण की ढाल को मां को मन के बच्चा खतरा चाहिए छेवें काम का पीछे जात दिल जवान हो जाता है सतवें सांझ पूजा करना 7वीं अवस्था के बाल ब्याह कर देता है बच्चे का वो जवान हो जाता है 8वें क्रोध हुआ तन नाश जो बच्चे हो गए फिर उनका क्रोध होता है 9वें तौले 9वें तौले उन्हें साथ दंदे 10वां हुआ सया ये 10 स्टैप है 9वें स्टैप के जाके फिर साफ होना लग पैंदा है 10वें के जाके समाओ जाते थे 100 साल की उम्र की गल की जब असी बचन पढ़े है 10 बालतन 20 रगन 20 साल का सूत्र कहा कहते पहले 10 साल रगन के बचपन है 20 रगन 20 साल जी जवानी वो रगन जवानी भी एवं लग जाती है मनुख इस अवस्था च नहीं जुड़ता है 30 साल का सूत्र कहावे 30 साल का हो जाता है मनुख इतने पूरा हो जाता है ग्रोथ रुक जाती है फिर 30 साल के बंदे की असली शक्ल जी सामने चेहरा आता है 30 साल इन्ने कुछ साल तक तो बंदा बढ़ता ही रहता है बदलता ही रहता है फिर इतने महाराज कहते चल इसी कोल होए वो 40 पर जाके फिर पूरा हो जाता है भी 40 के असल के पूरा बंदा जोड़ा भी थोड़ा जहा ज्ञान भी संसारी तौर पर कर लो ਜਾਂ 40 का जाके थोड़ी जी संसार की समझ रखने लग पैंदा 85 पग खिस्सा 50 साल तो फिर घटना शुरू हो जाता है महाराज कहते पग खिस्सा भी 50 साल तक बंदा जिवें ग्रोथ करता है भी वधदा है
50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਖਿੱਸੈ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 60 ਕੇ ਵਡੇਪਾ ਵੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਾਪਨਾ ਕੀਓ 12 ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਕੇ 30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ 30 ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਰਧ ਹੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਬਚਪਨ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ 12 ਬਰਸ ਬਚਪਨਾ 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਾਪਨਾ ਕੀਓ 20 ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ 30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ ਆਪ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਜਨਮ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ 3 ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਉਧਰ ਮਜਾਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਉਧਰ ਮਜਾਲ। ਉਧਰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸਨ। ਹਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹਰ ਉਚਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਸਾ ਹਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗ ਉੱਥੇ ਜਪਦਾ ਸਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਅਰਾਧੇ ਉਦੋਂ ਜਪਦਾ ਸਾਂ ਅਰਾਧਦਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹਰ ਜਪ ਜੀਵਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਪ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਪਿਆਂ ਦੀ ਚੋੜਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜੜਪ ਭਾਇਆ ਮੁਖ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੜਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਲੱਗਾ ਸਰਸੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤ ਜੀਵਿਆ। ਸਰਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਖੇੜੇ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੜਪ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜੜਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਮਾਤ ਜੀਵਿਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਵਧਾਈਆਂ ਫੋਨ ਹੋ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਪਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਪੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਹੈ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੁੱਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਧੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਾਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਧੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਚੇਤੋ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਧੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੋਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਪੀਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਤੇ ਬਚਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਉਣੀ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਣਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਆਪ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਜਾਪੋ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਮਨ ਜਾ ਲਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਲਾਗਾ ਦੂਜੇ ਭਾਏ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਆਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਪਾਨੀ ਹੈ ਮਨ ਜਾ ਲਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਵਰਦਾ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਵਰਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਜ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਵਰਜ ਕਰੋ ਵਰਜਾ ਲਿਓ ਵਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ ਤੈਸੀ ਵਸਤੂ ਸਾਂਝੈ, ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣਾ ਆਇਆ ਉਹ ਖੱਟ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਵੇ ਲੱਭੀ ਤਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਲਸੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸੌਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਜਾਪੋ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਪਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪ ਡਾਂਟਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਲਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾ ਦਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਏ, ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਭ ਹੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਾਣੇ ਖੱਟ ਖਵਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖੱਟ ਕੇ ਖਵਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਖਵਾਏਗਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਆਸ ਸਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁੱਟ ਕੀ ਕਾ ਲਾਸਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਣ ਕੇ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਾ ਕੋਈ 4 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਦੌੜਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪੇ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਸਾਂਭਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਓ ਤੇ ਖਾਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲਾਵੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗਲ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਜਾਣੇ ਖੱਟ ਖਵਾਇਓ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਖਵਾਏਗਾ। ਜੋ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੂੜਾ, ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਪਟਾਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਲਪਟ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ, ਦਤਾਲਾ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਰ ਧਿਆਵੇ ਮਨ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਹਰ ਧੁੰਦ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤਿਸ ਕਾਲ ਨਾ ਕਬੂ ਖਾਏ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਆਇਆ ਆਦੇ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲ ਨਾ ਕਬੂ ਖਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਈ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਤੇ ਐਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਪੈਰ, ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਰੈਣ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਲਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬਣ ਲੱਗਾ ਆਲ ਜੰਜਾਲ, ਆਲ ਹੋਰ ਜੰਜਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਐ। ਜੋ ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਹੋਰ ਜੰਜਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਖਵਾਉਣਾ, ਜੰਜਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਧਨ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਧਨ ਸੱਚ ਮੈਂ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਬਣ ਜਾ ਲਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ। ਤੀਜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਨਾ ਤੂੰ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਓ, ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੈ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਅੰਤ ਸਿਖਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਨ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਪਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੇ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਹਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਜਪਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਨੇ ਰੈਣ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਲਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਚੱਲਣ ਵੇਲਾ ਆਦਿ। ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਮੁਕਤ ਜਿਉਂਦਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਤੂੰ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਈ ਆਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਪਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਊਦ ਸਧਾਇਓ ਸ਼ੂਟਰ ਮਾਟੀ ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ ਚਾਂਦ ਕਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚੰਬੜਿਆ ਦੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਤ ਲੈਣ ਆ ਗਈ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਡਰ ਗਿਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ। ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਧ੍ਰਿਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੌਤ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਲੰਮੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਦੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੂ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਾਧ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸਦਾ ਜੀਵਨ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਜਾਹਿਰ ਨਾ ਕਬੂ ਕਰਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਧੰਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਆਇਆ। ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।
ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਤਰਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਰਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਇਹਦਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਗਤਮਾਲਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਚਲੋ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਤਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨੇ ਤਰਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 2-3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੀ, ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਤੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੌਤ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਕਦੋਂ ਕਾਵਾਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ 100 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੌਤ ਹੱਸ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ 100 ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਉਣੀ, ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਜਾਗਾ 100 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ 100 ਸਾਲ ਅਗਲਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਧਿਆ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਸਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਾਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਜਾਂ ਨਕੜ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਅਗਲਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ, 100 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਲੰਘ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟਦਾ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰਸੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਪੂ 200 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣ ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਚੋਣਾ ਹੈ। ਰੱਜਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆ ਵੀ ਜੇ 200 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਸਾਂਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਤੇ 9, 17 ਤੇ 19 ਸਾਲ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ,
ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 17 ਤੇ 19 ਸਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਚਪਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਵਡੇਪਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ 9, 11, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਗਈ, ਬਚਪਨ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ, ਔਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌੜੀ ਰਾਵੇ ਕੋਈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲੀ ਧੌੜੀ ਸਹਿਜ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਧੌੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਤਰਾ ਦਾਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪੋਤਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਤਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜੀ ਅਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹੇ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਟੇਬਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਬੈਗ ਲਾ ਕੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਬੈਗ ਲਾਇਆ ਦਾਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਅੱਜ ਪੋਤਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਗਿਆਨ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਲਟ ਪੋਤਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਟਾਵਰ ਆਏ ਸਨ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਬਾਬਾ ਟਾਵਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਆਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਟੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ? ਉਹ ਮੋਹਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬਾਬੇ ਟਾਲਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਟਾਲਰ ਰਾਏ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਚਪਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 17 ਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਜੇ ਬਚਪਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਗਈ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਟੁੱਟੇਗਾ ਥੋੜੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਜੁੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਰੈਣ ਕੇ ਬਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹਲ ਚੱਲਣ ਵੇਲਾ ਆਦਿ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਜ ਸੇਵੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਭ ਚੱਲਦੀ ਲੈਣ ਵਿਹਾਦੀ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਵੱਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਰੱਬ ਕਰ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਲੱਗੇ, ਇਹੋ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਮਾਣੀ ਹੋਰ ਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਸੇਵੋ ਖਿਣ ਖਿਣ ਢਿੱਲ